Yes, Namaste, my dear children. Friends, today we are going to start a new poem, that is The Quality of Mercy. Yes, you can see behind me a lady standing. She is also known as, like you can see the name board there, Bharatada Pratama Mahila Vidya Devate. So why I am standing in front of this idol? Because today the poem that what I am going to start it is completely based on a girl, a lady. She comes to the court and she will tell in front of all the people about the quality of mercy. Okay, so come on, let us start this poem, my dear children. For this poem is written by, this poem was written by Shakespeare, and it is a poem extracted from The Merchant of Venice. It is a story written by Shakespeare itself. Okay, so what happens in this story? So this is a story about Antonio, Bassanio and Portia. Okay, this is a story which is not given in this poem, but I would like to introduce you people that this Bassanio and Portia, they were loving each other. They wanted to get married, but they didn't have money. So because of that reason, what happens, this person Antonio, he helps Bassanio with the money by taking that money from Shylock. Okay, Shylock is one of the person who was the richest person in Venice city. So after receiving the amount, there was a rivalry between Antonio and Shylock. Because of that reason, Shylock will ask to cut the flesh from the body of this Antonio. So this was the scene which will take place in the court. So when this Shylock alleges, I mean, what do we say, like when he will say that he must give the flesh from his body, who, Antonio, at that time Shylock will not listen to any of the people. At that time, Portia, who was the lover of Bassanio, right, she will come to the court by adding some sort of mustaches on her face, and she was looking like she was not looking like a lady, she was looking like a gentleman, and she came inside the court and she will teach the lesson of quality of mercy. So this is the story which is given in the background. Okay, this story is not there for your poem, so just leave it, my dear children. So what I will do is, today I am going to teach you this poem. I am going to take this poem, and it is a very important poem which gives us the very important life lesson, my dear children. Okay, so come on, let us start this Quality of Mercy, written by Shakespeare. So what happens at the very beginning, I would like to slowly go with line by line also. So what happens, the quality of mercy is not compelled, it is not forced. Shakespeare is telling that, Shakespeare has written this poem. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನಿರ್ತಾಳೆ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೆಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ಮರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ದಯಾಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆವಿರ್ಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ ರೇನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಗಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಆಕಾಶದಿಂದ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಧರೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುತ್ತಾ? ಏನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿರಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಏನಿದೆ, ದಯಾಗುಣ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಕರುಣೆಯ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಾನಾಗಿ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಲೆಸಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅದು ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿಯನ್ನು ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ.
ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಕರುಣೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಶೀಲರಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಳು ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೀರಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೈಟಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ದಯಾಗುಣ ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತರು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ದಯೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್. ಯಾರು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಮೊನಾರ್ಕ್. ಸೊ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ರಾಜನ ಹಾಗೆ, ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ. ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜದಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಜದಂಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರಾಜರು ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜ ಬಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ದಂಡ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜರು ಬಂದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಈಗೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೊರಟ್ರೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲೇ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದ್ದು, ರಾಜನು ಧರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೌನ್, ಆ ಕಿರೀಟ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆರಡೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಪ್ರಜೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ, ಗೌರವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದೆ, ದ ಸೆಪ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಈ ಸೆಪ್ಟರನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೌನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜದಂಡವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಹದ ಗೌರವ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಎಸ್, ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಹೆದರಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ, ಬಟ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಸ್ ವೇ. ಬಟ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ದಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ರಾಜದಂಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜದಂಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕರುಣೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಯಾದೆ. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ರಾಜದಂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾಜ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಎಂತಹದ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ 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 ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮರ್ಸಿ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್. ರಾಜರುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಕರುಣೆ ಯಾರ ಗುಣ? ಭಗವಂತನ ಗುಣ. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಅಂತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಂತೆ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರಹದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ರಾಜರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ರಾಜ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ಲಿ ಪವರ್ ಶೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಡ್ಲಿ ಪವರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್, ರಾಜ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಅವನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವನು ಕೊಡುವಂತಹ ನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇದ್ದು ಆ ಕರುಣೆಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಡೆತನ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ರಾಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದು ಮಿತ್ರರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ.
ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ಸಿಗಲಿ, ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ ಅಥವಾ ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಜರೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿ, ಏನೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಆ ಕರುಣಾ ಭಾವನದಿಂದಾಗಿ ಆತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ರಾಜನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಗುಣವುಳ್ಳಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನಂತೆ, ಅವನ ಪವರ್ ಏನಾಗತ್ತಂತೆ, ಗಾಡ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಭಗವಂತನ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರವು ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕವನ ಏನಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಶೈಲಾಕ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶೈಲಾಕ್ ಯಾರು? ಆಂಟೋನಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಬಸಾನಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೊಕ್ಕದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಬಸಾನಿಯೋ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಂಟೋನಿಯೋಗೆ ಈಗ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಶೈಲಾಕ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ, ದಯಾಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಕವನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್. ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, we have to show the mercy to all the people of this whole world. So I hope, my dear children, you have understood this poem very well. I have explained both in English also, in Kannada also, in the middle. So if you have any doubts, you can comment me in the section below, comment section. And I hope, my dear children, you have enjoyed this poem a lot, and I would love to teach you more and more life lessons like this, and I hope you must also reach the greatest heights in your life, my dear children. Thank you very much, my dear children, for giving me the time, and I love you all. Once again, I would like to tell you, I will also always show the mercy to each and every person of this whole country and the whole world. So like the same way you also try to manage this, you also try to explore yourself by showing the mercy to whole creatures of this creation, my dear children. So thank you very much for giving me this opportunity and time to watch this video. I love you, my dear children. I love you, my dear children. I love you all. I love you all. I love you all. Thank you very much.